के लिए लिख रहा हूँ, लेकिन अच्छा आप लिखवाते नहीं जाए। लिखते रहो। मन प्यार जगमग करता है संसार, आओ आओ रे सारे हिल मिल के स्वागत गाओ रे। आया दीपों का त्योहार, आया दीपों का त्योहार, पाया माँ से पावन प्यार, पाया माँ से पावन प्यार। जगमग करता है संसार, जगमग करता है संसार, आओ आओ रे सारे हिल मिल के स्वागत गाओ रे, सारे हिल मिल के स्वागत गाओ रे। आओ माँ का दर्शन पाओ, आओ माँ का दर्शन पाओ। आप सब मिलकर गाइए। आओ माँ का दर्शन पाओ, आओ माँ का दर्शन पाओ। आके श्रद्धा सुमन चढ़ाओ, आके श्रद्धा सुमन चढ़ाओ। सारे श्री चरणों के दास, सारे श्री चरणों के, रखो माता पर विश्वास, रखो माता पर विश्वास, पूरी होगी सबकी आश। आओ आओ रे सारे हिल मिल के स्वागत गाओ रे, सारे हिल मिल के स्वागत गाओ रे। ताली बजाइए। वो दिल दिल्ली का मुस्काया, दिल दिल्ली का मुस्काया, जागे भाग ये शुभ दिन आया, वो जागे भाग ये शुभ दिन आया। वो दिल दिल्ली का मुस्काया, दिल दिल्ली का मुस्काया, वो जागे भाग ये शुभ दिन आया, जागे भाग ये शुभ दिन आया। कैसे? धार कर सहज योगी का वेश, धार कर सहज योगी का, धार कर सहजोगी का वेश, धार कर सहजोगी का वेश। मगन है भक्ति में राजेश, मगन है भक्ति में राजेश, मगन है भक्ति में राजेश। धर्म में लीन है जो धर्मेश, धर्म में लीन है जो धर्मेश। आओ आओ रे सारे हिल मिल के स्वागत गाओ रे। आया दीपों का त्योहार, आया दीपों का त्योहार, पाया माँ से पावन प्यार, पाया माँ से पावन प्यार। जगमग करता है संसार, जगमग करता है संसार। आओ आओ रे सारे हिल मिल के स्वागत गाओ रे, सारे हिल मिल के स्वागत गाओ रे। और अब दिल्ली में माता आई हैं, तो माता के चरणों में हमारी ये अभिलाषा है, ये निवेदन है कि पूरी भारत भूमि का कल्याण हो। कैसे? हो माता आई तो जागी आशा, माता आई तो जागी आशा, राजेंद्र की ये अभिलाषा, राजेंद्र की ये अभिलाषा। बने सब भारतवासी नेक, बने सब भारतवासी, बने सब भारतवासी नेक, बने सब भारतवासी। अनेकों होकर भी हूँ एक, अनेकों होकर भी बदल दे हम किस्मत का लेख। आओ आओ रे सारे हिल मिल के स्वागत गाओ रे, सारे हिल मिल के स्वागत गाओ रे। आया दीपों का
आकाश जागी, हृदय मुस्कुराया, आया दीपों का त्योहार, आया दीपों, पाया माँ से पावन प्यार, पाया माँ से पावन, जगमग करता है संसार। आओ आओ रे सारे हिल मिल के स्वागत गाओ रे, सारे हिल मिल के स्वागत गाओ रे, सारे हिल मिल के स्वागत गाओ रे। वाह भाई वाह, क्या बढ़िया। बहुत अच्छे। ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. அனைவருக்கும் காலை வணக்கம். நாம் அனைவரும் அன்னையை வணங்கி குண்டலினி எழுப்பி கூட்டாக பந்தனிட்டுக் கொள்ளலாம். கவனத்தை நம்முடைய இதயத்தில் வைத்து நாம் அன்னையிடம் பிரார்த்தனை செய்வோம். தாயே, இந்த உலகின் மாயைகளிலிருந்து எங்களை விடுவிப்பதற்காக தாங்கள் எங்களின் உருவத்தை ஒத்த வடிவத்திலேயே இந்த பூமியில் அவதரித்தீர்கள். தாயே, தங்கள் அருளால் நாங்கள் தூய்மையான ஆத்மாதான் என்பதை எங்களுக்கு புரிய வைத்திருக்கிறீர்கள். தங்கள் வருகைக்காக எங்களுடைய இதயத்தை நாங்கள் தூய்மைப்படுத்தியுள்ளோம் அம்மா. தயவு செய்து தாங்கள் எங்களுடைய இதயத்திற்குள் வந்து அமர்ந்திடுங்கள். தாயே, நாங்கள் அனைவரும் இன்றைய காலை தியானத்திற்காக தங்கள் முன் அமர்ந்துள்ளோம். தயவு செய்து எங்களுக்கு இந்த தியானத்தை தொடங்குவதற்கான அனுமதியை தந்தருளுங்கள் அம்மா. கவனத்தை நம்முடைய சகஸ்ராராவில் வைத்து 3 மகா மந்திரங்களையும் மற்றும் ஸ்ரீ கணேச மந்திரத்தையும் கூறுவோம். त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुण्डलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी
साक्षात् श्री सहस्रारस्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्रीगणेशा साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। மெதுவாக நமது இரு கைகளையும் பூமி தாயின் மீது வைத்து கவனத்தை நம்முடைய 2 கைகளிலும் சகஸ்ராராவிலும் வைத்திருப்போம். தாயே, தயவு செய்து தாங்கள் எங்களை மன்னிப்பீர்களாக. எங்களின் பாதங்களானது இன்றைய நாள் முழுவதும் தங்கள் மீது படுகிறது. தயவு செய்து எங்களை மன்னித்து விடுங்கள். தாயே, நாங்கள் எங்களின் அறியாமைகளால் தங்களுக்கு அனுதினமும் தவறுகள் இழைக்கின்றோம். தயவு செய்து எங்களை மன்னித்து விடுங்கள் அம்மா. தாயே, தயவு செய்து எங்கள் உடம்பில் உள்ள அனைத்து விதமான உபாதைகளையும் எதிர்மறை தீய சக்திகளையும் தீய குணங்களையும் பூமி மார்க்கமாக உறிஞ்சிக் கொள்ளுங்கள். எங்களுக்கு தங்களை போன்ற சகிப்புத்தன்மையும் பொறுமையையும் தயவு செய்து தந்தருளுங்கள் அம்மா. மந்திரம் ஸ்ரீ ஆதி பூமி மாதா சாக்ஷாத். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री आदि भूमि माता साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। இடா நாடி. கவனத்தை நம்முடைய இடா நாடியிலும் சகஸ்ராராவிலும் வைத்திருப்போம். தாயே, எங்களின் இடா நாடியை தங்களிடத்தில் சமர்ப்பிக்கிறோம் அம்மா. தயவு செய்து எங்களுடைய இடா நாடியை சுத்திகரிப்பு செய்திருங்கள். எங்களுக்குள் இருக்கின்ற விருப்பங்களை தங்களிடத்தில் நாங்கள் முழு மனதோடு சமர்ப்பிக்கிறோம். தயவு செய்து எங்களுடைய விருப்பங்களை தூய்மைப்படுத்துங்கள் அம்மா. தங்களின் தெய்வீக விருப்பத்தை எங்களுக்குள் தயவு செய்து நிலைநிறுத்துங்கள் அம்மா. தாயே, தங்களின் தத்துவத்தை எங்களுக்குள்
முழுமையாக விழிப்புணர்வு அடையும் நிலையில் தயவு செய்து எங்களை நிலைநிறுத்துங்கள் அம்மா. மந்திரம் ஸ்ரீ மகா காளி ஸ்ரீ பைரவநாத் சாக்ஷாத். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री महाकाली श्रीं भैरवनाथ साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः. பிங்களா நாடி. நமது கவனத்தை நமது பிங்களா நாடியிலும் சகஸ்ராராவிலும் வைத்திருப்போம். தாயே, எங்களின் பிங்களா நாடியை தங்களுக்கு சமர்ப்பிக்கிறோம் அம்மா. தயவு செய்து எங்களுடைய பிங்களா நாடியை சுத்திகரிப்பு செய்திருங்கள். தாயே, எங்களுக்குள் இருக்கின்ற கோபத்தை அகற்றிவிடுங்கள், அகங்காரத்தை அகற்றிவிடுங்கள், அசுர குணங்களை அகற்றிவிடுங்கள். தாயே, எங்களை அன்பானவர்களாகவும் கருணை உள்ளம் கொண்டவர்களாகவும் தயவு செய்து மாற்றி அமைத்திடுங்கள் அம்மா. தாயே, தாங்களே அனைத்தையும் செய்பவர், அதனை மகிழ்ந்தும் அனுபவிப்பவர் தாங்களே ஆவி. நாங்கள் எதுவும் செய்யவில்லை, எங்களுக்கு எதுவும் தெரியாது. தங்களால் தூய்மையாக்கப்பட்டுள்ள எங்களுடைய தூய விருப்பங்களை, தெய்வீக விருப்பங்களை செயல் ஆற்றுவதற்குரிய சக்தியையும் வலிமையையும் விவேகத்தையும் தயவு செய்து எங்களுக்கு தந்தருளுங்கள் அம்மா. தாயே, தங்களின் தத்துவத்தை தயவு செய்து எங்களுக்கு விழிப்புணர்வு அடைய, அதை நிலைநிறுத்துவதற்குரிய வலிமையையும் எங்களுக்கு தந்தருளுங்கள் அம்மா. மந்திரம் ஸ்ரீ மகா சரஸ்வதி ஸ்ரீ ஹனுமானா சாக்ஷாத். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री महा सरस्वती श्री हनुमाना साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः. சுழுமுனை நாடி. கவனத்தை நம்முடைய மத்திய நாடியிலும் சகஸ்ராராவிலும் வைத்திருப்போம். தாயே, எங்களின்
சுழுமுனை நாடியை தங்களுக்கு சமர்ப்பிக்கிறோம் அம்மா. தங்கள் அருளால் நாங்கள் சமநிலையில் நிகழ்காலத்தில் நிலைத்திருக்கிறோம் அம்மா. தங்களுடைய அருளால் நாங்கள் ஆத்ம விழிப்புணர்வு பெற்று எங்களின் ஆத்மாவை உணர்வதற்குரிய நிலையை தயவு செய்து எங்களுக்கு தந்து அருள் புரிந்திருக்கிறீர்கள். ஆனால் அவற்றை நாங்கள் முழுமையாக உணர்வதற்குரிய நிலையை எங்களுக்கு தந்தருளுங்கள் அம்மா. மந்திரம் ஸ்ரீ மகாலக்ஷ்மி ஸ்ரீ கணேசா சாக்ஷாத். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी श्री गणेशा साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः. கவனம் நம்முடைய மூலாதார சக்கரத்திற்கு மெதுவாக கொண்டு வருவோம். தாயே, எங்களின் மூலாதார சக்கரத்தில் தாங்கள் ஸ்ரீ கணேசராக அமர்ந்திருக்கிறீர்கள். தங்களை நாங்கள் வணங்குகிறோம் அம்மா. தாயே, தயவு செய்து எங்களிடம் இருக்கின்ற மாயைகளையும் தீய குணங்களையும் தயவு செய்து அகற்றிவிடுங்கள். எங்களுக்குள் இருக்கின்ற எங்களின் குண்டலினி தாயானது அவர்கள் மேலெழும்புவதையும் அவர்களால் ஏற்படுத்தப்படுகின்ற ஒலிகளை நாங்கள் முழுமையாக உணர்வதற்குரிய அமைதி நிலையை தயவு செய்து எங்களுக்கு தந்தருளுங்கள் அம்மா. தாயே, தங்களால் எங்களுக்குள் ஏற்படுத்தப்படுகின்ற இந்த அமைதி நிலையில் நாங்கள் இறைவனோடு ஒருங்கிணைந்த நிலையில் தியானத்தினுள் எண்ணங்களற்ற நிலையில் நிலைத்திருப்பதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. தாயே, தயவு செய்து எங்களுக்குள் ஸ்ரீ கணேச தத்துவத்தை முழுமையாக நிரப்பிவிடுங்கள் தாயே. श्री गणेश वंदना। ओम नमो जी गणनायका
सर्वसिद्धिफलदायका अज्ञानभ्रान्तिछेदका बोधरूपा माझिए अंतरी भरावे सर्वकाळ वास्तव्य करावे तुझिए कृपेचे निबळे वितुळती भ्रांतीची पडळे मजवाक्षून्यास वदवावे कृपा कटाक्षे करुणी आणि विश्वभक्षके काळे दास्यत्व कीजे येता कृपेची निज उडी विघ्ने कापती बापुडी होनी जाती देशधडी नाम मात्रे म्हणून नामे विघ्नहर आम्हा अनाथांचे माहेर आदि करुणी हरिहर अमर वंदिते अमर वंदिते अमर वंदिते மந்திரம் ஸ்ரீ கணேஷா கௌரி குண்டலினி மாதா சாக்ஷாத். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री गणेशा गौरी कुंडलिनी माता साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः. கவனம் மெதுவாக நம்முடைய சுவாதிஷ்டான சக்கரம். தாயே, தெய்வீகத்தின் நுட்பத்தை புரிந்து கொள்ளக்கூடிய தெய்வீக அறிவை தங்கள் அருளால் எங்களுக்கு கிடைக்க பெற்றுள்ளதம்மா. தயவு செய்து நாங்கள் அதன் உண்மை நிலையையும் உணர்ந்து கொண்டு செயல்படுவதற்குரிய வலிமையை தயவு செய்து எங்களுக்கு தந்தருளுங்கள் தாயே. கவனம் மெதுவாக நம்முடைய நாபி சக்கரம். தாயே, எங்களுக்குள் இருக்கின்ற மாயை கடலை அகற்றுபவர் தாங்கள், அறியாமைகளை அகற்றுபவர் தாங்கள். தயவு செய்து எங்களை திருப்தி உடையவர்களாகவும் மன அமைதி உள்ளவர்களாகவும் கருணை உள்ளம் கொண்டவர்களாகவும் இருப்பதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. தாயே, நாங்கள் உணர்வது முழுமையும் உள்முகமாக இருக்கும் பொழுது வெளிமுகத்திலும் நாங்கள்
அதை உணர்வதற்குரிய நிலையை எங்களுக்கு தயவு செய்து தந்தருளுங்கள் அம்மா. தாய், எங்களின் குடும்ப பிரச்சனைகள், கவலைகள், துன்பங்கள், கஷ்டங்கள், பொருளாதார பிரச்சனைகள் என அனைத்தையும் தங்களுடைய பொற்கமல திருப்பாதங்களில் முழு மனதோடு சமர்ப்பிக்கிறோம். தாய், இந்த சமர்ப்பித்தல் என்பது முழுமையானதாக இருக்க வேண்டும் என்பது எங்களின் விருப்பமாகும். தயவு செய்து எங்களுக்கு அந்த ஒரு நிலையை தந்தருளுங்கள் அம்மா. தாய், நாங்கள் எப்பொழுதும் விஸ்வ நிர்மல் தர்மத்தை நிலைநாட்டுபவர்களாக இருப்பதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் தாயே. எங்களுக்குள் இருக்கின்ற குரு தத்துவத்தின் கண்ணியத்தையும் புனிதத்தையும் உணர்வதற்கும் 10 குருமார்களின் கொள்கைகளை நாங்கள் முழுமையாக புரிந்து கொள்வதற்கும் தயவு செய்து எங்களுக்கு அருள் புரியுங்கள் தாயே. நாங்கள் சுயம் குருவாக இருக்கின்றோம் என்ற நிலைப்பாட்டை எங்களுக்குள் நிறுவிவிடுங்கள் தாயே. கவனம் மெதுவாக நம்முடைய ஹிருதய சக்கரம், பிரபஞ்சங்களை உருவாக்கிய எங்களது ஜெகதம்பா தாயான தங்களை வெல்வதற்கு வேறெந்த சக்தியும் இல்லை அம்மா. தாயே, தாங்களே எங்களுக்கு தாயாகவும் தந்தையாகவும் பாதுகாவலராகவும் இருக்கின்றீர்கள். தைரியத்தை தருகின்ற துர்கா தேவியாக இருக்கிறீர்கள். தாயே, உங்களது முழுமை என்பதானது இருக்கும், இருந்திருக்கும், என்றென்றும் இருக்கும் அனைத்தும் தங்களின் சிருஷ்டியில் உள்ளதம்மா. எங்களின் முழுமை என்பதும் தங்களுக்குள் இருக்கிறது. தாய், நாங்கள் அந்த முழுமையின் முழு அர்த்தத்தையும் புரிந்து கொள்ளக்கூடியவர்களாக திகழ்வதற்கு தயவு செய்து எங்களுக்கு அருள் புரியுங்கள் அம்மா. தங்களின் அன்பானது எங்களுக்குள் பாரபட்சம் இல்லாமல் தாங்கள் தருகிறீர்கள். தங்களின் பாதுகாப்பு எப்பொழுதும் எங்களுக்கு இருக்கின்றது என்ற உணர்வானது எங்களிடம் இருக்கின்ற பயத்தை அறவே அகற்றிவிட்டதம்மா. தாய், எங்களின் நன்றிகளை தங்களுக்கு உரித்தாக்குகிறோம். விஷுத்தி சக்கரத்தில் மெதுவாக நமது கவனத்தை கொண்டு செல்வோம்.
தாயே, தயவு செய்து எங்களுக்கு சாட்சி பாவத்தை தந்தருளுங்கள் அம்மா. தாயே, நாங்கள் குற்றமற்ற உணர்வுடன் இருப்பதால் மட்டுமேதான் எங்களால் பற்றற்ற நிலையிலும் இனிமையான சொற்களை பேசும் நபர்களாக இருப்பதோடு கூட்டுணர்வின் ஒருங்கிணைந்த நிலையில் நிலைத்திருக்க முடியும் அம்மா. தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள். தாங்கள் எங்களுக்கு காட்டியுள்ள வழியின்படியே நாங்கள் செயல்படுவதற்குரிய ஞானத்தையும் ஸ்ரீ மகா சரஸ்வதியின் தத்துவத்தையும் எங்களுக்குள் வியாபித்திடுங்கள் அம்மா. தாயே, தயவு செய்து எங்களை முழுமையின் ஒரு பகுதியாகவும் பகுதியின் ஒரு துகளாகவும் இருப்பதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் தாயே. கவனம் மெதுவாக நம்முடைய ஆக்ஞா சக்கரம், தாயே, தயவு செய்து எங்களுடைய ஆக்ஞா சக்கரத்தை சுத்திகரிப்பு செய்திடுங்கள் அம்மா. தங்கள் அருளால் கிடைக்கப் பெற்றுள்ள இந்த மன்னித்தல் குணமானது எங்களுக்குள் முழுமையாக நிரம்பியிருக்க வேண்டும் தாயே. தங்கள் அருளால் நாங்கள் எல்லோரையும் மன்னிக்க வேண்டும், எங்களையும் மன்னிக்க வேண்டும் தாயே. எங்களின் அறியாமையாலும் அகங்காரத்தாலும் மமகாரத்தாலும் நாங்கள் ஏதேனும் தவறுகள் செய்திருந்தால் தயவு செய்து எங்களை மன்னித்து விடுங்கள். தாயே, தங்கள் அருளால் நான் எல்லோரையும் மன்னிக்கிறேன், என்னையும் மன்னிக்கிறேன். தயவு செய்து என்னை மன்னித்து விடுங்கள். தாயே, எங்களுக்குள் பணிவு நிறைந்திருக்க வேண்டும் அம்மா. நாங்கள் இரக்கமுள்ளவர்களாகவும் அன்பானவர்களாகவும் இருப்பதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் தாயே. கவனம் மெதுவாக நம்முடைய சகஸ்ரார சக்கரம், தாயே, எங்களின் சகஸ்ரார சுவாமினியை தங்களை நாங்கள் வணங்குகிறோம் அம்மா. தங்கள் அருளால் எங்களுக்கு கிடைக்கப் பெற்றுள்ள இந்த ஆத்ம விழிப்புணர்வு நிலையை நாங்கள் மேலும் நிலைத்திருப்பதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. தாயே, எங்களின் கவலைகள், துன்பங்கள், சந்தோஷங்கள் என அனைத்தையும் தங்களுடைய பொற்கமல திருப்பாதங்களில் முழு மனதோடு சமர்ப்பிக்கிறோம். எங்களின் இந்த சமர்ப்பித்தல் என்பது முழுமையானதாக இருப்பதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் தாயே. தாயே, தயவு செய்து எங்களை எண்ணங்களற்ற நிலைக்கு அழைத்து செல்லுங்கள் அம்மா.
சகசிரார சக்கரத்திற்கு சற்று மேலே நிர்விச்சார நிலை, அதற்கும் சற்று மேலே நிர்விகல்பா நிலைக்கு நமது கவனத்தை கொண்டு செல்லுவோம். தாயே, தயவு செய்து எங்களை எண்ணங்களற்ற சந்தேகமற்ற நிலையில் இறைவனின் ராஜ்யத்தில் ஆனந்தத்தினுள் ஆனந்தத்தில் நிலைத்திருப்பதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. ஸ்ரீ ஆத்மா பரமாத்மா சாக்ஷாத். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री आत्मा परमात्मा साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः. கவனத்தை எண்ணங்களற்ற நிலையிலேயே வைத்திருந்து சில நிமிடம் தியானத்தில் இருப்போம். எண்ணங்கள் குறுக்கிட்டால் நான் மன்னிக்கிறேன் மன்னிக்கிறேன் என்று முருகி நாம் கூறுவோம். மேலும் ஸ்ரீ மாதாஜி ஸ்ரீ மாதாஜி என்ற மந்திரத்தையும் கூறும் பொழுது எண்ணங்களற்ற நிலைக்கு நம்மால் வர இயலும், அதில் நிலைத்திருக்க முடியும். கவனத்தை எண்ணங்களற்ற நிலையிலேயே வைத்திருந்து அன்னையின் சொற்பொழிவை கேட்போம். Life's work was very unique. The whole thing was a very unique thing. It was planned in such a manner that he was to be born in a place. It was very humble, because he came to teach us humility. The word teaching in the English language means telling about, talking about. But when I say teach, I mean create, to activate within us humility. Actually, he came on this earth, first of all, to create a space within us, at the Agya Chakra, by removing the hurdles of the ego. He had to talk of humility that time.
because Romans were ruling. They were very arrogant, very crude, uncouth, underdeveloped, not at all evolved. So this ego of Romans affected everyone whom they ruled. Because when you have somebody as an ideal before you, and always people see who dominates them, and therefore such person becomes their ideal. So you start imbibing that kind of a character within yourself. In those circumstances, Christ was born. But he was not only born just for Romans or for anyone, but he was born for the whole world. Because ego had started growing in human beings at that time and had developed quite a lot as far as the Romans were concerned. And that demarcated the way human beings were going on. So they had to be controlled first of all. And Christ had to come at a time where a balance is So the first thing that was said about Christ throughout in all this music and songs you have heard now is that peace on earth. He came to create peace on earth. That's only possible when you are in balance. First of all. Secondly, when you are realized. Both things should be there. If only you get your realization and there is no balance in you, there cannot be peace. But peace never means in any way is a personality that recedes, runs away from situations, escapes. It does not want to face the reality. Never means that. Christ is pictured very differently from what he was. He was the strongest personality, the heaviest man. And he would not stand any nonsense. Nobody could take liberties with him. But he would not himself take liberties with others. Of course, no question. Extremely compassionate, extremely kind, but very powerful. This is the balance. So he came on this earth to create peace within us. On this earth there is no peace. Why? What's wrong? It's only the human beings are wrong. Where within yourself. Who is violent? Human beings are violent to each other. Ego developed subtler ways and subtler ways. Then provocative ways started coming up also from the super ego. Sly methods from the super ego. The conflict started. And at that time, to overcome that conflict, the best thing was to create a space in Agya, in the center, in thoughtless awareness. That's how Christ had to come on this earth. The birth is very, very symbolic. Because he is nothing but Chaitanya, he is nothing but the word as you call it, Logos. I don't know what all words you have got in language. The Shabda as they call it, the Omkara. He was to be born in this way because he had no body. And the subtlest of subtle he had to be.
because the work was very subtle, sukshma. That's why he was born like that. It's very poetic to see him lying down in a manger for people. That look at this. Now see, a little child put in the manger, no comfort. Can there be a comfort in a manger? Think like that. All the Christian nations are after their comforts. Aren't we? What we think is not comfortable, it should be comfortable. Christians should never seek comfort. That is one of the messages of Christ's birth. If they seek comfort, then they are away from Christ. Because he was born in a manger. No comfort was provided for him. But that doesn't mean that you should assume some sort of a funny habitation. It doesn't mean that also. I mean, I have to tell the other side of it. You see. Copying him is not the way. It's not the way by copying him that you will become Christ, but by imbibing his qualities within you. It's a very, very concrete thing I wanted to tell you today. It's nice to talk of Christ's birth, be happy about it, sing songs, go into a mood like that, but really I tell you, it's a very symbolic thing for all of us to know that he slept in a manger. What about Christ within us? You are not going to be happy with yourself, with your being, with your spirit, unless and until you create a manger of very soft thistles. You yourself, you are not going to enjoy it. You are creating a beautiful manger for Christ. To create the peace on earth. We have to be peaceful. To be peaceful, one has to be humble. This is the message of Christ. Humble. If we become humble, peace will come. Humble is a good word. I don't know if it explains what it means. Humble means not asking for your own comfort, but comfort of others. And Christ came on this earth to expand your present. So Christ, who is the present Christ, today, who is born in you, is to be looked after. Is not the Christ of the Bible, but the Christ of your heart, which is born within you, is to be looked after. Bible is so symbolic that it will take years and years for people to understand it. It's too symbolic for you. But at least you can understand it. But other human beings cannot understand. So one has to only understand through your own spirit. That is the Christ born within you. It must be looked after. May God bless you. அன்னையின் உரையை மனதில் கொண்டு சில நிமிடம் தியானத்தில் இருப்போம்.
தாயே, தயவு செய்து எங்களுக்கு பணிவை தந்தருளுங்கள். தாயே, தங்களிடத்தில் எங்களின் அகங்காரத்தை சமர்ப்பிக்கிறோம். தாயே, நாங்கள் கருணை உள்ளம் கொண்டவர்களாக இருப்பதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள். நாங்கள் யார் என்பதை பரிபூரணமாக உணர்ந்து கொள்வதற்கு அருள் புரியுங்கள். தாயே, நாங்கள் எளிமையானவர்களாகவும் இரக்கம் உள்ளவர்களாகவும் மன்னித்தல் குணம் கொண்டவர்களாகவும் இருப்பதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள். தாயே, இன்றைய நாளில் எங்களுக்கு அமைதியான தியானத்திற்கேற்ற சூழ்நிலையை அமைத்து தந்ததோடு தங்களின் அருள்மொழியை நாங்கள் கேட்பதற்குரிய சூழ்நிலையையும் அமைத்து தந்தமைக்கு எங்களின் கோடானு கோடி நன்றிகளை தங்களுடைய பொற்கமல திருப்பாதங்களில் முழுமனதோடு சமர்ப்பிக்கிறோம். தாயே, எங்களின் இந்த சமர்ப்பித்தலை தாங்கள் அன்போடு ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். தாயே, நாங்கள் இன்றைய தியானத்தில் ஏதேனும் தவறுகள் செய்திருந்தால் தயவு செய்து எங்களை மன்னித்து விடுங்கள். அனைவரும் அன்னைக்கு நன்றி கூறி வணங்கி குண்டலினி எழுப்பி கூட்டாக பந்தனிட்டுக் கொள்ளலாம்.